میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں۔ پاناما لیکس کا ہنگامہ، وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں خود سمیت پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا اعلان۔ کمیشن بنا نہ انکوائری ہوئی، کچھ لوگوں نے عدالت لگا کر فیصلہ بھی صادر کر دیا۔ الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں، قصوروار پایا گیا تو گھر چلا جاؤں گا۔ مخالفین کو اپنی شکست دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ مگر کچھ سوال ہمارے بھی ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ آخر ہمیں سعودی عرب کس نے اور کیوں بھیجا تھا؟ دھرنے کے سرکس کے دوران اس ملک کو جو اربوں کھربوں روپے کا نقصان پہنچا، اس کا حساب کون دے گا؟ جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں اور وہ پرائیویٹ جہازوں میں پھرتے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں، وزیر اعظم کا جارحانہ انداز فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ کہتے ہیں منتخب وزیر اعظم کو کال کوٹری میں کس نے بھیجا؟ جو ہم سے حساب مانگنے نکلے ہیں ان سے بھی حساب لیا جائے۔ جمہوریت کی تعریف سمجھانے والے بتائیں، عامر کے آگے وزارت عظمیٰ کے لیے کون ہاتھ باندھے کھڑا تھا؟ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے آج قانون کی بالادستی کا راگ الاپ رہے ہیں۔ وزارت قانون نے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ آف شور کمپنیز میں ملوث افراد، سیاسی اثر و رسوخ سے قرضے معاف کرانے والوں، کک بیکس، کرپشن اور رقوم باہر بھیجنے والوں کی چھان بین ہوگی۔ کمیشن کسی بھی شخص اور ماہر کے خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ ٹرمز آف ریفرنس جاری کر دیے گئے۔ اپوزیشن کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے وزیر اعظم کا قوم سے خطاب مایوس کن قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کا نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ، کہتے ہیں انہیں ابھی پارلیمنٹ میں وضاحت دینی ہے۔ شاہ محمود قریشی بولے، مشاورت کے بغیر بننے والے ٹرمز آف ریفرنس قبول نہیں۔ سوال گندم، جواب چنا۔ صحافیوں نے چیئرمین نیب سے ہائی پروفائل مقدمات کی انکوائری سے متعلق پوچھا تو جمعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی۔ 2015 میں 90% سے زائد انکوائریاں مکمل کی، 397 ریفرنس دائر کیے۔ اپنے قیام سے اب تک 274 ارب روپے واپس قومی خزانے میں جمع کرائے۔ قمر زمان چودھری ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ لے کر چیف جسٹس کے پاس پہنچے۔ بڑے اہم ہے اور میں تو بالکل آخری میں وہ بڑا اہم ہوگا۔ اس میں بہت سے لوگ اندر بھی جائیں گے۔ سیاسی ہیٹ سٹروک میں شدت آتے ہی منظور وسان نے ایک اور خواب دیکھ لیا۔ تعبیر سچ نکلی تو بڑے بڑوں کی خیر نہیں۔ آئندہ 10 دن اہم قرار دے دیے۔ کچھ لوگ جیل جائیں گے، کچھ باہر جائیں گے اور کچھ کو باہر سے لایا جائے گا۔ سپنے کی وضاحت بھی کر دی، کہیں اچھل اچھل کر باتیں کرنے والوں کا نمبر بھی نہ آیا ہو۔ خواجہ اظہار الحسن کا بھی اظہار خیال۔ وکٹیں گرانے والے کپتان، کراچی میں کلین بولڈ۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی حفیظ الدین پاک سرزمین پارٹی کے پویلین میں جا بیٹھے۔ کہتے ہیں عمران خان نہ تجربہ کار دوستوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہم جانے لینے نہیں زندگیاں بچانے آئے ہیں۔ جو لوگ گھر بیٹھے ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں وہ بھی قدم بڑھائیں۔ تحریک انصاف کی نئی سیاسی فلم یوم تاسیس پر اسلام آباد میں شو کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ 24 اپریل سے قبل ہی اسلام آباد کھلاڑیوں کے رنگ میں رنگ گیا۔ F9 پارک میں 18 فٹ اونچا اور 80 فٹ چوڑا سٹیج بھی بنا دیا گیا۔ ڈی جے بٹ نے ماحول گرمانے کے لیے موسیقی ترتیب دے دی۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ معاہدے کے مطابق رات 11 بجے میدان خالی کر دیا جائے گا۔
कराची में सूरज ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। पारा 38 पर क्या पहुंचा, शहरियों की जान पर बनाई, एक ही वार में 2 की जान ले ली। समुद्र की जानिब से चलने वाली हवाएं बंद होने से हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहरियों को हर मुमकिन एहतियात करना होगी। महकमा मौसमियात ने हिदायत जारी कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुत्तलिका इदारों पर बरहम, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। This is totally wrong attitude. बिल्कुल सर, एक्टिंग करने नहीं दें आप, ये एक्टिंग कर रहे हैं। सिंध असेंबली में आज फिर वही फिल्म चली। वजीर आला सिंध ने MKM रुकन को एक्टर करार दिया तो इतना शोर मचा कि कायम अली शाह कायम न रह पाए। खिताब अधूरा छोड़कर बैठना पड़ा। दुआ करें खैबर पख्तूनख्वा में चूहे खत्म हो जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन ने अनोखी तजवीज दे डाली। स्पीकर गैर हाजिर, अरकान को दबे लफ्जों में वार्निंग भी देते रहे। कच्चा जमाल को छोटू के शर से तो छुटकारा मिल गया। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर तंजीमों के खतरनाक कारिंदे अब भी मौजूद। फोर्सेस ने मुकम्मल अमन के लिए जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात भर ठिकानों पर गोलाबारी। उधर बाजियाब एहलकार पुलिस लाइन राजनपुर पहुंचे तो अजीजो अकारिब ने इस्तकबाल किया। खुशियों पर मौत का धावा। लिया में बच्चे के खुशी में बांटी गई मिठाई ने आज भी मजीद 3 जिंदगियों में जहर घोल दिया। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। नमूने टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। FIR दर्ज होने के बाद दुकान के तीनों मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। सानेहा ने मिलावट के खिलाफ पंजाब हुकूमत की मुहिम का भांडा भी फोड़ दिया। तबीयत ठीक नहीं, हाजिरी से छूट दी जाए। परवेज मुशर्रफ की जानिब से जाली मेडिकल रिपोर्ट पेश किए जाने का इंकशाफ। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार रखते हुए आर्जी इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। IG इस्लामाबाद को साबिक सदर की रिहाइश के बारे में भी मालूमात लेने का हुक्म। मोइन अख्तर फन की दुनिया का ऐसा सितारा जो चाहने वालों के दिल में सदा दमकता रहेगा। लेजेंड फनकार को दुनिया छोड़े 5 बरस बीत गए। उनकी याद आज भी रह रह कर सताए। रोजी इंतजार फरमाइए, आंगन टेढ़ा वो शाहकार जो दिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं दुआ कमर और मैं हूं जुनेद हली। मैं हूं सना नकवी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे। पनामा लीक्स का हंगामा जारी। वजीर आजम ने खुद समेत खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कौम से खिताब में जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का ऐलान सामने आया है। पनामा लीक्स वजीर आजम ने खुद समेत पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का ऐलान भी वजीर आजम ने आज अपने कौम से खिताब में किया और कमीशन बना, ना इंक्वायरी हुई, कुछ लोगों ने फैसला सादिर कर दिया। ये कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। फैसला है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दें। वजीर आजम नवाज शरीफ कई हफ्तों से जारी पनामा लीक्स का हंगामा हमेशा हमेशा के लिए दफन करने मैदान में उतर आए। वजीर आजम ने न सिर्फ अपनी सफाई पेश की बल्कि खुद को कटहरे में भी खड़ा कर दिया। मैं एक मर्तबा फिर खुद को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, क्योंकि जमहूरी और मुहज़्ज़म ममालिक में यही रवायत है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुखालफिन के इल्जामात पर मुल्क में टैक्स इस्लाहात के लिए अपनी हुकूमत की खिदमात भी गिनवाई और यहाँ तक कह दिया कि वो बतौर वजीर आजम कभी ना ली गई तनख्वाह का हिसाब भी देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त से टैक्स दे रहे हैं जब कुछ लोगों को इस लफ्ज के हिज्जे भी नहीं आते थे, और ये भी हमारी हुकूमत का कारनामा है कि हमने पहली मर्तबा टैक्स पेयर्स डायरेक्टरी शाये की
اور اسے FPR کی ویب سائٹ پر رکھا تاکہ لوگ خود جان سکیں کہ کون کتنا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان 1972 سے حساب دیتا چلا آ رہا ہے اور وہ اپنے دامن پر کوئی داغ نہیں رکھنا چاہتے۔ میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے خود کو قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش تو کر دیا ہے، لیکن انہوں نے قوم کے لیے ایک سوال بھی چھوڑا ہے کہ کیا قوم بھی ان پر الزامات لگانے والوں سے جواب لے گی؟ گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں، وزیر اعظم کا جارحانہ انداز فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ کہتے ہیں منتخب وزیر اعظم کو کال کوٹری میں کس نے بھیجا؟ جو ہم سے حساب مانگنے نکلے ہیں ان کا بھی حساب کیا جائے، گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ وزیر اعظم کا جارحانہ انداز دیکھنے میں آیا، انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو کال کوٹڑی میں کس نے بھیجا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم سے حساب مانگنے نکلے ہیں ان کا بھی حساب کیا جائے۔ جی ہاں، جارحانہ انداز میں وزیر اعظم نواز شریف نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عامر کے آگے وزارت عظمیٰ کے لیے کون ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آج وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ وزیر اعظم نے آج جارحانہ انداز اپنایا۔ ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں جہاں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا، وہیں دھرنا سیاست کرنے والوں کو بھی کھری کھری سنا دی۔ ہم تو اس کا حساب دیں گے، مگر دھرنے کے سرکس کے دوران اس ملک کو جو اربوں کھربوں روپے کا نقصان پہنچا اس کا حساب کون دے گا؟ اس ملک کے عوام اور خاص طور سے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہمارے اداروں کی جو بدنما تصویر کشی کی گئی اس کا حساب کون دے گا؟ مگر جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں اور وہ پرائیویٹ جہازوں میں پھرتے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی حکومت کی برطرفی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نیکی کے پتلے بنائیں، اس وقت ان کی اخلاقی جرت کہاں تھی؟ آئین توڑنے سے لے کر 17ویں ترمیم کا کلنک قوم کے ماتھے پر سجانے کا حساب، سپریم کورٹ کے ججوں سے بندوق کی نوک پر حلف لینے کا حساب، 72 ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کرنے کا حساب، ہمارے بہادر کارکنوں پر بدترین تشدد کرنے کا حساب، مجھ پر ہائی جیکنگ کا جھوٹا مقدمہ بنانے کا حساب۔ کیا ان سب باتوں کا حساب نہیں مانگا جانا چاہیے؟ وزیر اعظم نے احتجاج کرنے والوں کو دو ٹوک انداز میں جواب بھی دے ڈالا۔ جب ہمیں جلاوطن کیا گیا تو اس وقت کسی نے سپریم کورٹ کو جگانے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ جمہوریت کی تعریف سمجھانے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ اس ملک کو دہشت گردی کی بھٹی میں جھونکنے والے فوجی عامر کے پیچھے وزارت عظمیٰ کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کون ہاتھ باندھے کھڑا تھا؟ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر الزامات لگانے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ ایک بار پھر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مگر مخالفین کو ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔ بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ پاناما لیکس کمیشن کے لیے وزارت قانون نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق پاناما معاملہ پر کمیشن بنانے کے لیے خط قائم مقام سیکرٹری کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا۔ پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ قائم مقام سیکرٹری قانون نے خط رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے۔ مزید بھی جانیں گے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خالد محمود۔ خالد محمود، بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کو یہ خط موصول ہو چکا؟ جی دیکھیں جی، 15 روز قبل وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران ہی یہ اعلان کیا تھا کہ پاناما کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے گا۔ آج ان کا دوبارہ سے قوم سے خطاب تھا اور اس خطاب میں انہوں نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے ایک کمیشن جو قائم کیا تھا اس کا خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھ دیا تھا، جس کے بعد وزارت قانون نے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا اور اسی نوٹیفکیشن کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بھیج دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ خط جو ہے سپریم کورٹ کو وصول ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ خالد محمود، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔
इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इनको 90 के और सूरत हाल में लेके जाना नहीं चाहते। हमने कल भी जमहूरियत की, पार्लियामेंट की हिफाजत की है, आइंदा भी जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। हम इस सिस्टम को गिरने नहीं देंगे। हमने ये पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं और इंशाल्लाह कल भी कहेंगे। हम सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए, इसमें ही तो ये मजा है ना कि वजीर आजम को जवाबदेह होना पड़ता है, अपोजिशन को भी जवाबदेह होना पड़ता है। ये अगर डिक्टेटर होगा तो ये बातें नहीं होगी, किसी को जरूरत नहीं। शाहजाब, उन्होंने कहा है कि मैं जब वजीर आजम था तो फौज ने मुझे हथकड़ियां लगाकर जो है वो इलाकों में बंद किया और तमाम सियासी कुव्वतें खामोश तमाशाई बनी रही। इस हवाले से क्या कहेंगे, जबकि अभी उन्होंने बड़ा सेफ एग्जिट दिया है मुशर्रफ को, जो उसमें डायरेक्टली हुआ। देखिए, बात यह है कि मुझे तो सच्ची बात हंसी आ रही है कि मियाँ साहब के इस बात पे कि मियाँ साहब पीपल्स पार्टी को तो कम से कम न कहे। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से स्टैंड कर खड़ी हो गई और उसमें इतना लचक दिखाया कि इतनी बड़ी मुखालफत के बाद, इतनी बड़ी लड़ाइयों के बाद, इतना बड़ा जंग के बाद, सियासी मुखालफत के बाद, जरदारी साहब की जुबान काटने के बाद जेलों में डाल। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हुकूमत ने पनामा लीक्स कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कमीशन न सिर्फ पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां बनाने की तहकीकात करेगा, बल्कि सियासी असर-रसूख से कर्जे माफ कराने वालों की तहकीकात भी कराई जाएंगी। ये अहम खबर जिससे आपको आगाह किया जा रहा है, सियासी असर-रसूख से कर्जे माफ कराने वालों की तहकीकात कराई जाएंगी। TOR से जारी कर दी गई हैं और किकबैक्स, करप्शन और कमीशन के जरिए रकूम की मुंतकिली की तहकीकात भी शामिल होगी। TROs के अंदर यह बात वाज़ेह हुई है, कमीशन किसी भी शख्स और माहिर हासिल कर सकेगा। आगे बढ़ेंगे। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजीर आजम ने खत लिखने का ऐलान तो कर दिया, मगर अब देखना यह है कि इस कमीशन की नौयत क्या होगी। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज वजीर आजम ने अपने खिताब में यह ऐलान कर दिया है कि वो चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि उनकी सरबराही में एक कमीशन तश्कील पाए जो इस सारे मामले की तहकीक करे। ये हमारा मुतालबा था और आज हमें पहली कामयाबी उसमें हुई है। अब हमने देखना ये है कि उस कमीशन की नौयत कैसी होती है, किन कवानीन के तहत वो आगे काम करता है, उनको अख्तियारात क्या दिए जाते हैं, और जो हमारा ये मुतालबा था कि उस कमीशन को असिस्ट करे फोरेंसिक ऑडिट की महारत रखने वाली टीम इंटरनेशनल फेम की, क्या उसकी गुंजाइश है या नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने ट्वीट की है, वजीर आजम से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम को अपनी नसीहत पर अमल करते हुए मुस्ताफी होना चाहिए, ये कहना है बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने ट्वीट की है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने अभी पार्लियामेंट में वजाहत देनी है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने ट्वीट दी है और उन्होंने कहा है कि वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। अहम खबर देंगे आपको, वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज का कहना है कि वजीर आजम अपनी तकरीर में पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने अपने झूठों और साजिश करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना था कि वजीर आजम से कौम से खिताब के दौरान पुरएतमाद भी नजर आए, जबकि वजीर आजम ने झूठों और साजिश करने वालों को आड़े हाथों लिया। मरियम नवाज का ट्वीट जिसमें ये बातें कही गई हैं और उनका कहना था कि गलत काम करने का मुर्तकिब कोई भी शख्स इतना दलेराना फैसला नहीं कर सकता। जी हां, मुल्क में पनामा लीक्स की बहस जारी है। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर कल तुर्की जाएंगे। साथ ही नैब एक और बात सामने ले आया, वो है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। चेयरमैन नैब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की और उन्हें इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश कर दी है।
चेयरमैन नैब इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात के दौरान चेयरमैन नैब ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का परसेप्शन इंडेक्स 126 से कम होकर 117 पर आ गया है। 2015 में नैब ने 90% से ज्यादा इंक्वायरियां मुकम्मल की। एहतसाब अदालतों में 397 रेफरेंस दायर किए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपने कयाम से अब तक बदउनवान अनासिर से 274 अरब रुपए वापस लेकर कौमी खजाने में जमा कराए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो मीडिया ने घेर लिया। सहाफियों ने हाई प्रोफाइल मुकदमात की इंक्वायरी मुकम्मल होने से मुतल्लिक सवाल किया तो जवाब में चेयरमैन नैब ने जुम्मा पढ़ने की नसीहत कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क की सियासत में जब भी गर्मा गर्मी शुरू होती है, मंजूर वसान को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने एक और ख्वाब देख लिया, बड़ी मछलियों के पकड़े जाने की पेशगोई कर दी। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन की बातें भी आज सुनने वाली थी। तफसीलात कराची से वकील राव से। अपने ख्वाबों के जरिए सियासी पेशगोइयां करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देख लिया है, जिसमें इन्हें बड़े बड़े अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें बहुत से लोग अंदर भी जाएंगे, कुछ जेलों में रिलीज होंगे, कुछ रास्ते में आकर के पकड़े जाएंगे, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ बाहर से वापस आएंगे। तो ये 10 दिन कड़वे हैं। मंजूर वसान ने अगले 10 दिनों के साथ साथ मई के महीने को भी बड़ा अहम करार दिया है। जेलों में भी वैसे हमने अहकामात भी दे दिए हैं, सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरे जेल रखे जाएं, लेकिन सबको अंदर होना होगा। ये न कहें कि छोटी पार्टी कहे कि मैं ऐसे ही टीवी पे आकर के राहिल शरीफ साहब की तारीफ करूंगा, मैं बच जाऊंगा। ये बचने वाली सीजन नहीं है। मंजूर वसान की तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इजहारुल हसन भी मंजूर वसान के रंग में रंगे नजर आए। जो जितना उछल उछल कर जनरल साहब के इक़दामात की तारीफ कर रहा है, उसका भी नंबर कहीं ना कहीं आया हुआ है। और मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत माहिराना अंदाज में जो है ना वो करप्शन के ऊपर अपनी जो वो कहते हैं माहिराना राय वो पेश कर रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा करप्शन के खिलाफ शोर शराबा कर रहा है, उसकी उतनी मोटी फाइल है। मंजूर वसान की पेश गोइयां और ख्वाजा इजहारुल हसन की करप्शन के खिलाफ तहरीक कितनी बारावर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं और इसी दौरान मुस्तफा कमाल ने तहरीक इंसाफ की विकेट भी गिरा दी है। रुकने सिंध असेंबली हफीजुद्दीन पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि उनके साथ आने वाले कहीं और जाना चाहे तो फर्क नहीं पड़ता। तफसीलात क्या है जान लेते हैं कराची से नासिर भट्ट से। मुस्तफा कमाल की गुगली पर तहरीक इंसाफ की विकेट भी गिर गई। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली हफीजुद्दीन कमाल के हो गए। बाग जिना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल ने हस्बे मामूल एमक्यूएम को निशाने पर रखा। इस जुल्म, ज्यादती, कत्लो गारतगरी, अकरबा परवरी की के ताबूत में आखिरी कील ठोकें और अपनी आने वाली आइंदा नस्लों के लिए जो है वो सही फैसले की इब्तिदा करें। हफीजुद्दीन ने बातों बातों में इमरान खान से कई शिकवे कर डाले। मैं कहता हूं खान साहब अपने उन ना तजुर्बेकार, ना आक़िबत अंदेश दोस्तों में घिरे हुए हैं जिन्होंने पीटीआई के साथ कराची में यह किया कि जिस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 53,900 वोट लिए थे, उसका कैंडिडेट ही चला गया। इस मौके पर हफीजुद्दीन ने तहरीक इंसाफ की पार्टी और असेंबली रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम तासीस शानदार अंदाज में मनाने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। F9 पार्क में पंडाल सजाया जा रहा है। सियासी माहौल में कारकुनों के लिए मौसीकी का इंतजाम भी होगा। जलसे की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं उमर जावेद। पीटीआई के यौम तासीस की तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। 24 अप्रैल से पहले ही इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रंग में रंग गया। सियासी शो कामयाब बनाने के लिए बिल बोर्ड सज गए हैं, जबकि F9 पार्क में 18 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा स्टेज भी बना दिया गया है। चेयरमैन इमरान खान समेत सीनियर रहनुमा स्टेज पर बैठेंगे, जबकि खवातीन और अरकान पार्लियामेंट के लिए मखसूस नशिस्तों का इंतजाम किया जाएगा। जलसागाह में 35,000 से जायद कुर्सियां लगाई जाएंगी। हमने करप्शन के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है, इंसाफ के बारे में हमने आवाज उठाई है, चाहे वो समाजी हो या अदालती हो। जलसागाह की सिक्योरिटी के लिए जिले इंतजामिया और पीटीआई के मुंतजमीन खसूसी इंतजामात कर रहे हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के तकरीबन 2000 से जायद नौजवान जलसागाह के अंदर, जबकि बाहर पुलिस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेगी। जोशो खरोश अरूज पे है, तैयारियां तेजी से जारी हैं और इस जगह जहां पे हम खड़े हैं F9 पार्क, यहाँ का मौसम बदलने वाला है क्योंकि यहाँ कोई आने वाला है। यौम तासीस की तकरीब शाम 5 बजे शुरू होगी, जिसे जिले इंतजामिया से मुआहदे के मुताबिक रात 11 बजे खत्म कर दिया जाएगा। उमर जावेद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर हीट वेव ने अपनी झलक करा दी, जिससे मंगू पीर और औरंगी टाउन में 2 ज़ईफ़ुल उम्रा अफराद जान की बाजी हार गए। शाम में ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। अहवाल जानते हैं ज़ुहैब जियाजा से। कराची में हीट वेव ने शहरियों को एक झलक करा दी। गर्मी और हब से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, मगर शाम में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर में समंदरी हवाएं बंद होने से हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहरियों को ऐसे में हर मुमकिन एहतियात करना होगी। पीर से दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाएगा और बुध तक मामूल पर आ जाएगा। इस तरह हम लोग आवाम इस दरख्त के नीचे बैठे हुए होते हैं, बस ये दरख्त हमारा सहारा है। यहाँ सिर्फ बिजली का मसला नहीं, पानी का भी मसला है। रजाकाबाद पीर सरहंदी गोट का रिहायशी शराफत जोकियो शदीद हब से दम तोड़ गया। दूसरी जानिब औरंगी टाउन का अब्दुल सत्तार भी हीट वेव बर्दाश्त न कर सका और जान की बाजी हार गया। बिजली की वजह से भी मसला है कि बिजली होती नहीं है, तो अक्सर उनके चक्कर वगैरह आ रहे हैं बिजली की वजह से, तो फिर हम भागा दौड़ी में लग गए हॉस्पिटल जाने के लिए, तो इंतकाल हो गए। गर्मी और हब से हलाकतों पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मुताल्लिका इदारों पर बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर कराची से तलब कर ली। दूसरी तरफ बल्दिया उज़्मा कराची ने भी हीट स्ट्रोक जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए बेहतरीन इंतजामात का दावा किया है। ज़ुहैब जियाजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। MQM के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनको तफ्तीश के बहाने 90 रोज के लिए रेंजर्स की तहवील में दे दिया गया है और इंतहाई काबिल अफसोस बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे जिनका काम पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की और का तहफ़्फ़ुज़ करना है और मुल्की सरहदों का MQM के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बनाया जाए। वजारत कानून का सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत रजिस्ट्रार को मौसूल हो गया। कमीशन ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात करेगा। किकबैक, करप्शन और रकूम की मुंतकिली की छानबीन भी की जाएगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए गए।
اور وزیر اعظم نواز شریف نے خود کو خاندان سمیت احتساب کے لیے پیش کر دیا. الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں, قصوروار پایا گیا تو گھر چلا جاؤں گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی سردار سورن سنگھ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. سورن سنگھ پر فائرنگ ان کے آبائی علاقے باچا قلعے میں کی گئی. جی ہاں, پشاور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی. واقعہ باچا قلعے پیش آیا. سردار سورن سنگھ کے گھر سے نکلتے ہی فائرنگ کی گئی. اس فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے آپ کو بتائیں, نامعلوم افراد کے فائرنگ سے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی قتل ہو گئے ہیں. اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے, واقعہ باچا قلعے میں پیش آیا. سردار سورن سنگھ کے گھر سے نکلتے ہی ان پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی ہے اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے. راجن پور کے علاقے کچا جمال میں سیکیورٹی فورسز نے زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا. امید ہے علاقہ آج ہی کلیئر کرا لیا جائے گا. چھوٹو گینگ کی قید سے بازیاب کرائے گئے پولیس اہلکار اپنوں میں پہنچ گئے ہیں. راجن پور آمد پر شہریوں نے ایکسپریس نیوز کی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا. مزید جانتے ہیں یاسر اقبال سے. چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن کے نتیجے میں بازیاب ہونے والے 24 اہلکار راجن پور پہنچ گئے ہیں. پولیس لائن آمد پر اہلکاروں کے گھر والوں نے والہانہ استقبال کیا. الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے بھائی واپس آ گئے. ہمیں بہت خوشی ہے اس چیز کی. ہم اب خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. آرمی کا بہت شکریہ اور پنجاب پولیس نے بھی کافی تعاون کیا. کچا جمال میں چھوٹو گینگ کا صفایا کرنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے مزید پیش قدمی شروع کر دی ہے. علاقے میں موجود کالعدم تنظیموں کے کارندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا فضائی آپریشن تو جاری تھا ہی, اب زمینی آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس آپریشن کے لیے کچے کے علاقے میں کرفیو بھی نافذ ہے. یاسر اقبال, ایکسپریس نیوز, راجن پور. لیا سے خبر دیں گے آپ کو, جہاں پر بچے کی پیدائش پر بانٹی گئی زہریلی مٹھائی کھانے والے مزید 3 بچے دم توڑ گئے, جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی, جبکہ مقدمے میں نامزد تینوں دکان مالک گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس کی مزید تفصیلات بتائیں گے ارشاد حسین. بچے کی پیدائش پر بانٹی گئی زہریلی مٹھائی کھانے والے مزید 3 بچے چل بسے. ہلاکتوں کا سلسلہ رک نہیں سکا. جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی گھر کے 8 افراد میں 6 بھائی اور 2 ان کے بیٹے بھی شامل ہیں. نشتر اسپتال میں آج 3 بچوں عدنان, حسیب اور ارم نے دم توڑ دیا, جبکہ 2 بچوں کی حالت نازک ہونے پر وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا پڑا. مٹھائی کھانے والوں میں سے 22 سے زائد افراد ابھی تک زیر علاج ہیں. اسپتال میں مریضوں کو کانٹراتھائون نامی اینٹی ڈاٹ دیا جا رہا ہے. یہ کپاس کا زہریلا سپرے پینے والوں کو دیا جاتا ہے. ادھر محکمہ صحت نے مٹھائی کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لاہور بھیج دیے. مٹھائی میں زہر کس قسم کا تھا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. ڈاکٹرز مریضوں کا علامات کے مطابق علاج کر رہے ہیں. گزشتہ روز پولیس اور محکمہ صحت نے مقدمہ درج کرایا. پولیس نے دکان کے 3 مالک گرفتار کر لیے, جبکہ مریضوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی, جس پر MSDHQ اور DO ہیلتھ کے خلاف تھانہ فتح پور میں رپٹ درج کر لی گئی. ارشاد حسین, ایکسپریس نیوز, لیا. چھوٹی سکرین کے بڑے فنکار معین اختر کو دنیا سے رخصت ہوئے 5 سال پورے ہو گئے. معین اختر مزاح اور برجستگی کا بہترین امتزاج تھے اور اپنی انہی خوبیوں سے انہوں نے ایک زمانے کو اپنا گرویدہ بنایا جو آج بھی انہیں یاد کرتا ہے. ملنے کے ورسٹائل اداکار معین اختر فن کی دنیا کا ایک ایسا ستارہ جو آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہے. انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے فنی سفر کا آغاز کیا اور ٹی وی ڈرامہ روزی نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. ہیلو نازیہ, کیسی ہو؟ جی میں تو ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بس میں تھوڑی سی اپسیٹ ہوں.
मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे डैड ने मुझे कितना परेशान कर दिया। मोइन अख्तर की फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। क्या है? शायद तमद्दुन आपके करीब से नहीं गुजरा। करीब से गुजर के देखे तमद्दुन ऐसा हाथ मारेंगे। जब आप बोलते तो मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ बल्कि देखता भी हूँ। जी शुक्रिया। रोजी इंतजार फरमाइए और आंगन टेढ़ा मोइन अख्तर के यादगार टीवी ड्रामे हैं, जबकि स्टेज ड्रामों में बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है बहुत मशहूर हुए। 20 बरसों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे आमद हो रही हो और जब मैं लिख रहा हूँ तो बीच में बकबक मत किया करो। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे, मगर उनका फन आज भी नए अदाकारों के लिए एकेडमी का दर्जा रखता है। कुर्सी रखा हुआ है, ऐसा लगता है स्टील मिल का बस है। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है ब्रेक का। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी से बढ़कर कोई और नेक काम नहीं हो सकता। लाहौर के इलाके मोहनवाल में वजीर आला पंजाब ने सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का संग बुनियाद रखा। वजीर आला का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत सदका जारिया है। यह अस्पताल आम आदमी को सेहत की मयारी सहूलतें देने में कलीदी किरदार अदा करेगा। शहबाज शरीफ ने अस्पताल की तामीर पर शहजाद सलीम और उनके खानदान को मुबारकबाद पेश की।